میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ لوگ میرے کہنے پہ یہاں آئے. عاشقان رسول کو سلام کرتی ہوں، کیونکہ ہم گستاخ رسول کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے، بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ کون تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف کو اسلام کی دعوت سے واپس آتے ہیں تو ان کے اوپر بدماش بچوں کو چھوڑا جاتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پکارتے ہیں، اے اللہ آپ نے مجھے کن کے بھروسے چھوڑ دیا ہے، ان ظالموں کے. اور تبھی اللہ تعالیٰ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں تو کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم دیجئے، ہم ان پہاڑوں کو چکی کے مانند ریزہ ریزہ کر دیں گے اور ان لوگوں پہ چھوڑ دیں گے، ان لوگوں کا ویسا حال کر دیں گے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نہیں، یہ لوگ نہیں، ان کے جو آنے والی نسل ہے وہ اسلام قبول کرے گی، وہ دین پہ قائم ہوگی، اور وہ نسل ہم ہیں، ہم سب ہیں. میں اپنی بہنوں سے کہنا چاہوں گی کہ اسلام میں ہم سب کا کیا درجہ ہے، اسلام میں ہم لوگوں کا کیا مرتبہ ہے، ہماری ماؤں کا کیا مرتبہ رہا ہے. ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. یاد کیجئے ہماری مائیں کیا کیا قربانیاں دی ہیں، کیا کیا ستم سہی ہیں، کیا کیا ظلم سہی ہیں. پہلے آپ یاد کیجئے میری اس ماں کا جن کا نام بی بی ہاجرہ تھا. یاد ہے سب کو بی بی ہاجرہ کے بارے میں؟ بی بی ہاجرہ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھی. ان کو جب حکم آیا ابراہیم علیہ السلام کو کہ آپ اپنی بیوی اور بچے کو دوسری جگہ جو ہے چھوڑ دیجئے، اور جب ان کو ایک ایسی ویران جگہ پہ چھوڑ دیا وہ پریشان ہو گئی. اس کے بعد بی بی ہاجرہ نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے، یہاں کھانے کو کھانا نہیں، پینے کو پانی نہیں، رہنے کو گھر نہیں، میں کس کے بھروسے رہوں گی؟ تو ابراہیم علیہ السلام بولے یہ اللہ کا حکم ہے. یہ سنتے ہی بی بی ہاجرہ نے کہا کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے اللہ نے ہمارے لیے کچھ بہتر ہی سوچا ہوگا. یاد کیجئے وہ صفا مروہ کی دوڑ جو وہ لگایا کرتی تھی اور پکارا کرتی تھی. ہم کو یہ سب چیزیں یاد رکھنی چاہیے. اس کے بعد جو ہم آج مکہ شریف میں نماز پڑھ رہے ہیں اور تا قیامت نماز پڑھتے رہیں گے، یہ ان کی ہی دین ہے. یاد کیجئے بی بی آسیہ کو جو فرعون کی بیوی تھی، ایک مالدار عورت تھی، اونچے گھرانے سے رابطہ رکھتی تھی، لیکن عیش و آرام چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکل پڑی. ان کو تخت پہ لٹایا گیا، ان کے ساتھ ظلم کیا گیا، ان کو کہا گیا کہ تو اپنے دین سے، اللہ کی راہ سے مکر جا، واپس آ جا. لیکن وہ ہر ٹائم یہی بولتی رہی نہیں. ان کو کوڑوں سے مارا جاتا تھا، پہلوانوں کو لایا جاتا تھا، ان کو کوڑوں سے مارا جاتا تھا. ان کے ایک ایک جوائنٹ پہ کیلیں ٹھوکی گئی، اور وہ دیکھ کے اللہ سے پکاری اور بولی اے اللہ مجھے فرعون کے ظلم سے، اس جابر حکمران کے ظلم سے مجھے نجات دے، مجھے اپنے پاس جگہ دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ضرور تمہارے کو میرے پاس جگہ ملے گی، اور تم تا قیامت ایک مثال بن کے رہیں گی عورتوں کے لیے. ہمارے لیے وہ مثال ہے. وہ اپنا عیش و آرام، اپنا سب کچھ چھوڑ کر اللہ کی راہ میں نکلی. اس کے بعد بی بی سمیہ، پہلا قتل جن کا ہوا دین اسلام میں، ان کے ساتھ اتنی عزتیں دی، اتنی تکلیفیں دی
कि उनके प्राइवेट पार्ट में लोहे की रॉड घुसा दी गई, लेकिन वो फिर भी बोलती रही। जैसे फिरौन ने कहा था कि तू अपने दीन से फिर जा, तो अपने दीन से हट जा, वैसे ही अबू जहल ने भी उनको कहा कि तुम दीन से फिर जाओ, तुम वापस आ जाओ। लेकिन वो क्या बोली? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। उनका भी इंतकाल हो गया। हाल ही 25 साल की बात है, हमारी एक बहन जो मिस्र से ताल्लुक रखती है, जिनका नाम ज़ैनब गजाली है, उनको उल्टा लटकाया गया और पहलवानों से उनके ऊपर कोड़े बरसाई जाती थी। लेकिन वो कहती रहती थी कि ए गजाली तू सुमैया से आगे नहीं, ए गजाली तू सुमैया से आगे नहीं। सुनिए मेरी बहनों, कितना ऊंचा मकाम है हमारी माओं का, किस तरह से उन्होंने अज़ियतें सही हैं, किस तरह से उन्होंने तकलीफें सही हैं। आपको हमको तो दीन इस्लाम आसानी से मिल गया है। हम लोग कहाँ मसरूफ हैं? दावतों में। हम लोग कहाँ मसरूफ हैं? शॉपिंग में। देखिए हमारी माओं के साथ क्या सलूक हुआ है। उन्होंने दीन इस्लाम के लिए क्या क्या नहीं सहा है। आज हैदराबाद में अगर कहीं देखेंगे तो एक से एक फंक्शन हॉल बन रहे हैं, एक से एक जो है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं। क्या ये दीन इस्लाम है? हम लोग हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिपाही हैं, हमको दीन की बात करनी चाहिए, हमको बोलना चाहिए कि हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत क्या है, हमारी माओं की सीरत क्या है। नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल, आप लोग तो टिप्पणी कर दिए, हिंदुस्तान की फिजा को खराब कर दिए, हिंदुस्तान के माहौल को खराब कर दिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप जो है हमारे प्रॉफिट मोहम्मद की बायोग्राफी पढ़िए, बीवी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की बायोग्राफी पढ़िए कि हमारे अल्लाह की क्या सजेशन थी या हमारे अल्लाह की क्या मर्जी थी कि बीवी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का जो निकाह है वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 6 साल में हुआ और 9 साल में उनकी विदाई हुई। उसके पीछे अल्लाह का ये मतलब था कि 9 साल की बच्ची जो प्रॉब्लम्स फेस करती है, 9 साल की बच्ची में जो तब्दीलियां आती हैं वो अपने फादर के साथ शेयर नहीं कर सकती। आपकी भी अगर बेटी रही तो वो आपसे शेयर करेगी, आपके फादर अपने फादर से शेयर नहीं करेगी। तो वो सब चीजें जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीवी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को सिखाए। इनफैक्ट हमारा जो दीन है, हमारा जो रिलीजन है, हमें आधा रिलीजन जो सिखाई है वो बीवी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा है। उसकी मैं मिसाल आपको ये देती हूँ कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु बीवी आयशा से पूछे कि अगर हस्बैंड एंड वाइफ में दूरी रखी जाए तो वो कितनी रहनी चाहिए। ये सवाल हमारे प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम की वफात के बाद ये पूछा गया था। तो बीवी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा 3 महीने। उस दौर में जब लोग जंग पे जाते थे तो 3 महीने में उनको वापस बुलाया जाता था, क्योंकि उस दौर में खत का या फोन का ऐसा कोई भी सिलसिला नहीं था जिससे घर वालों से राब्ता किया जाए। तो ये उनकी नॉलेज थी, ये उनका दिमाग था, क्योंकि ये सब चीजें उनको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई थी। नुपुर शर्मा, आपने बयान दे दिया, आपको लगा कि आप अपने आका को, मोदी को खुश कर देंगी, आपको मिनिस्ट्री मिल जाएगी, आपको एमएलए का पद मिल जाएगा, लेकिन नहीं, आपने बहुत ही बड़ी गलती की है। आपको नहीं पता कि हमारी माओं का क्या रुतबा है। हम सब बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन हमारी माओं के खिलाफ जो उंगली उठे, सरकार दो आलम के खिलाफ जो उंगली उठेगी, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं कुर्बान जाऊं, मेरे वालिदैन कुर्बान, मेरा औला अहल कुर्बान हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, हम कभी ये गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरी नरेंद्र मोदी जी से डिमांड है और हिंदुस्तान के जितने भी सीएम हैं उनसे डिमांड है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म गुरु या होली प्रॉफिट्स के खिलाफ बोले, उनके खिलाफ
पनिशमेंट होनी चाहिए, उनको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। और ये हमारे को प्रूव करके बताइए नवीन जिंदल को और नुपुर शर्मा को अरेस्ट कर कर, क्योंकि दोबारा कोई ऐसा ना उठे जो फिर से उंगली उठाए या फिर से गुस्ताखी करे। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, भले ही हमको रोड पे निकलना पड़े, हमको मरना पड़े, हम मरेंगे, लेकिन हम ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि सरकार दो आलम पे या हमारी माओ पे कोई गुस्ताखी करे या उंगली उठाए। शुक्रिया।